دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء إخواننا في فلسطين المحتلة. رحم الله شهداءنا وشهداء الأمة. العميد لكلية علوم الطبيعة والحياة المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. السادة الأساتذة الباحثون، المحاضرون المدعوون القادمون من خارج الوطن، الأستاذ عبد الله مرزوق القادم من جامعة بيكاردي جيل فيرن بأميان بليل، الأستاذ يوسف مصدق القادم من جامعة سوس بتونس الشقيقة، والأستاذة جيزيسي سيفغي القادمة من جامعة غازيانتاب بتركيا، السيدة الدكتورة الطبيبة بنسعيد خديجة ممثلة للجمعية الجزائرية لمرض السكري وكذا لمخبر الغدد الصماء والأيض الخلوي بجامعة الجزائر، السادة المنتمون إلى مخبر الإبداع والأداء الحركي بجامعة حسيبة بن بوعدي، السادة أهلا ومرحبا بكم في هذا الحدث الدولي المهم المرسوم بالملتقى الأول للبيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية. ممتنون نحن لكم ولحضوركم جميعا لهذا الملتقى الدولي الذي يجمعنا هنا في هذا الحدث البارز الذي يجمع بين عقول مبدعة من هذا الحدث الذي يعكس لا محال التزامنا بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة على الصعيدين الوطني والدولي. إننا نعيش اليوم في زمن تتسارع فيه التغييرات وتتجدد فيه التحديات، وإن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب تعاونا وطنيا ودوليا والمختصين لنتبادل أيضا الرؤى والحلول حتى نستطيع مواجهة هذه التحديات بقوة وتصميم، والتي ستكون ذات تأثير واسع مساهمة بذلك في بناء عالم أفضل. إن تواجدكم هنا اليوم لا يعكس أيضا التزامكم بتقديم إسهامات مميزة وبناء جسور للبحث والتعاون بينكم، وعليه نثمن هذه المساهمات ونرحب بكل الفعاليات والمشاركات التي ستساهم لا محال في تحقيق أهداف هذا الحدث العلمي. أهدافنا يتوقف على تعاوننا والإصرار والعزيمة على تحقيق النجاح. أتمنى لكم جميعا فترة مثمرة من النقاش والتبادل وإقامة طيبة بين أهلكم وذويكم، وأتطلع إلى رؤية الإنجازات التي ستحقق خلال هذه الفترة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا لحضوركم ومشاركتكم. Vous m'excusez, and the boundless potential of human ingenuity. Our world today is facing countless challenges that demand innovative approaches and global cooperation. This seminar serves as a statement to our commitment to finding solutions, working together across borders, and harnessing the collective expertise in this room. The theme of this seminar, biology, physiology, and pathophysiology, is particularly pertinent in today's interconnected world. We are confronted with many challenges, but it is in these challenges
that we find opportunities for growth. على بركة الله نعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى. وفقنا الله وإياكم بما فيه الخير وشكرا. بما أن عميد الكلية في مهمة في خارج الوطن فهو يستسمحكم عذرا ونستضيف سيدنا الكريم عبد الرزاق طوبال نائب العميد المكلف بدراسة ما بعد التدرج ليقول لنا أيضا كلمة ترحيبية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا المدير رئيسة الملتقى السادة والسيدات أعضاء هيئة التدريس وزملائي الباحثين أصدقائي وزملائي الأعزاء، من خلال هذا المؤتمر الرفيع يسعدني أن أرحب بكم في الملتقى الدولي الأول حول البيولوجيا والفيزيولوجيا والأمراض الفيزيولوجية. تنظم هذه الفعاليات بفخر من قبل كلية علوم الطبيعة والحياة، ونحن هنا اليوم لنشهد على التوجيه والدعم الكثيرين التي قدمها العميد الدكتور بطارة محمد الأمين، والذي سأنوب عنه في إلقاء هذه الكلمة الافتتاحية. إن هذا الملتقى يمثل فرصة للباحثين والعلماء من داخل الجزائر وخارجها للتفاعل والتعاون في مجالات البيولوجيا والفيزيولوجيا المرضية، ونحن ممتنون لوجود باحثين أجانب بارزين مثل الدكتور سيفدي من تركيا، الدكتور صدق من تونس، والبروفيسور مرزوق من فرنسا، الذي يشاركون خبرتهم ومعرفتهم في هذا الملتقى. في هذا الوقت الحاسم anti-cancer activities using in vivo and in vitro models, and then we are working with medical doctors to test their preclinical studies. For today, I would like to mention you about signal transduction, signaling pathways regulated by dietary and medicinal phytochemicals in carcinogenesis. Because to determine the signaling pathways and their molecular mechanisms is important to achieve the success for cancer therapy. For my presentation, firstly I will mention about plant-derived bioactive compounds. We can modulate signal transduction pathways. I will mention later the signal transduction pathways and gene expressions. Also, they are important for scavenging reactive oxygen species. These compounds protect DNA damage and also regulate cell cycle, cell regulation, cell migration. So they are dietary compounds are important. These products or phytochemicals should be used in the correct concentrations, correct formulations, because they may have some advantages and disadvantages. If you use the incorrect properties, it can be cause some disadvantages. For example, it can cause harm in the carcinogenesis process. In each step, these phytochemicals affect different properties. For example, promote DNA repair or induce apoptosis. These are important from first step to last steps. We know that we should know that carcinogenesis is a multi-step process activating different molecules, transcription factors, genes, metabolites, and others. So that's important. Inflammation. Each protein are interactions with the other protein, and the relation of total 21 proteins between each other were constructed using STRING database, and we determined enhancement
vary also. And these proteins will determine which pathways or which biological process these proteins are involved. We determine that these proteins are mostly involved in regulating cell protein analysis and pathway analysis we completed, and 116 pathways we determine, but some of them are the most important pathways regulated by beta-amylic acid for antiviral activities. And again, we published some papers related to the COVID-19. After we studied the European, I had limited time, so I go fastly. Again, we determined Europeans regulate which genes or which proteins in the metabolisms, and we determined collagen enrichments and pathways. We determined in this research some pathways are the top interacting genes and top pathways for Donc c'est aussi pour ça que moi j'attendais depuis un moment, mais en fait je viens de comprendre que en fait il n'est pas la même heure chez vous, il y a une heure de différence. Docteur Philippe, s'il vous plaît, Docteur Philippe Gérard, s'il vous plaît, activez votre caméra pour qu'on puisse vous voir, s'il vous plaît. Ah mais elle est activée. Il est activé, hein. Il y a le professeur Zia, d'accord, qui est en train de participer aussi à distance avec vous. Là, on ne vous voit pas. D'accord, on voit bien. Pourtant, la caméra est allumée. Allez-y, il n'y a pas de problème. Vous avez, d'accord, vous n'avez qu'à présenter. Allez-y, cher docteur. Très bien, merci. Donc, je vais vous faire une conférence, je vais vous parler du microbiote intestinal et en particulier de ce lien avec l'alimentation et la santé. Et je vais essayer de vous montrer comment en fait les effets de l'alimentation sur la santé peuvent passer par le microbiote intestinal. Pour commencer, je vais vous faire une introduction sur le microbiote intestinal avec des généralités. Donc, comme vous le savez peut-être, la colonisation par le microbiote commence à la naissance. Avant la naissance, nous sommes entièrement stériles et c'est lors de la naissance que les premières bactéries que nous colonisons sont plutôt des bactéries qui sont aérobies. La première unité du microbiote va être assez instable, il va évoluer, il va se stabiliser vers l'âge d'environ 3 ans. Pour ensuite ne plus bouger et finalement à 4-5 ans, on a à peu près le même microbiote intestinal qu'à l'âge adulte. Alors sur ce schéma, vous voyez les différentes bactéries qui peuplent les différents compartiments du tube digestif. Donc ce n'est pas forcément pour connaître le nom des bactéries, mais peut-être ce qui est le plus important, c'est la quantité de bactéries. Donc vous voyez cette population en nombre de cellules par millilitre. Donc il y a assez peu de bactéries dans l'estomac. C'est vraiment un endroit très favorable pour les bactéries, mais ensuite, au fur et à mesure qu'on avance dans le tube digestif,
La densité bactérienne augmente pour atteindre son maximum dans le côlon. Vous pouvez voir 10 puissance 10 à 10 puissance 11 bactéries par millilitre, donc 10 à 100 milliards de bactéries par millilitre dans le côlon. Docteur Gérard, excusez-moi, je vous interromps. Docteur Gérard, c'est le professeur Vers. En fait, votre diaporama ne se défile pas, mais toujours sur la première diapo. Donc les étudiants ne voient rien, surtout que la salle elle est très grande. Si vous pouvez, à la limite, je ne sais pas si de votre côté, vous pouvez regarder que le grand. Vous avez donc, ça a été établi récemment, c'est vraiment des études récentes, pratiquement 2016, 2017, 2018, où on a pu démontrer avec réellement des études, avec des métaviations, avec l'étude, etc., que le diabète pouvait indirectement converger bien sûr vers du cancer. La recommandation qui nous est donnée aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé, en Algérie, normalement, c'est pareil, puisque les médecins, je dirais, forcément généralistes et puis les spécialistes vont aussi, quand ils auscultent un diabétique, automatiquement, ils s'intéressent à ce côté, bien sûr, dans l'oncologie. Et donc être désormais, intégrer les patients diabétiques, donc bien sûr, dans le registre d'oncologie. Ensuite, les causes sont connues, donc c'est des causes vraiment, certaines sont pratiquement, ça tombe sous le sens. C'est bien sûr le manque d'activité, c'est le comportement sédentaire. Simplement, dans les études de la physiologie de l'exercice, on a fait la différence entre quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui bouge très peu. C'est-à-dire, on va voir que généralement, quelqu'un qui est assis en tapotant sur son ordinateur n'est pas forcément un sédentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis sur pied au niveau de l'activité physique adaptée le maître que vous connaissez, donc on fait l'évaluation de la défense énergétique. Et donc on a fait cette différence entre le sédentaire et bien sûr le manque d'activité. On calcule bien sûr le nombre de calories sur les mouvements qui sont réalisés, comme on le fait bien sûr. صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. Avant de clôturer le séminaire, je suis encore ravie et enchantée de donner un petit mot, d'accord, à la représentatrice, si vous voulez, à la représentante de notre partenaire socio-économique, la société Telloise. J'allais vous dire pourquoi, plus précisément, Madame Naïma Kamal. Madame Naïma Kamal est l'une de nos anciennes étudiantes. Ses acquis scientifiques, surtout dans les aspects relatifs à la nutrition, ont été acquis au niveau de l'Université Hassid al-Omani et au niveau du département des sciences alimentaires et de la nutrition humaine. Nous sommes vraiment enchantés et ravis que l'un de nos cadres est en train de contribuer à cet aspect socio-économique en essayant d'apporter toujours quelque chose de nouveau ou bien d'instaurer un acquis parmi les acquis qui lui ont été donnés. Alors sans tarder, je vais essayer de donner un petit mot à Madame Kamal Naïma pour nous dire ce qu'elle a à nous dire. Bonjour, je suis Madame Kamal Naïma, la représentante de la salle Telloise. C'est une conserverie qui s'intéresse de tout ce qui est production du concentré de tomates, des confitures et des jus en tripes concentrés, etc. Donc le but, la participation de notre société à ce séminaire était objectif. Donc le but est d'utiliser tout ce qui les résultats des études universitaires et les incorporer à l'échelle industrielle. Notre société a bien préparé des produits, si on peut dire bio, dont le but est d'éviter l'utilisation des additifs alimentaires qui sont à l'origine chimique. Et le plus grave, c'est que la plupart provoquent des cancers. Donc c'est pour cette raison, je répète, notre société veut utiliser tout ce qui est résultat
issus des études universitaires, ils les incorporent, si vous voulez, dans aider la société à utiliser ces résultats et l'incorporer à l'échelle industrielle. Alors là, Inch'Allah, ça va découler une collaboration entre, si vous voulez, nous en tant que chercheurs et des sociétés pareilles, des relations de collaboration scientifique pour essayer en quelque sorte de diffuser des résultats concrétisés, mais encore les appliquer à une échelle industrielle. Nous avons donc, si vous voulez, la chance, d'accord, d'avoir une de nos anciennes étudiantes, et elle n'en est pas la seule, il y a d'autres qui sont un petit peu partout. On aimerait inaugurer ce type de relation, de collaboration, si vous voulez, socio-économique, scientifique en même temps, pour essayer d'opter pour des produits bio, et je vais exagérer encore, des produits labels, d'accord, pourquoi pas. Ce n'est pas si extraordinaire que ça, d'accord. On part d'un zéro et on peut arriver à 100. Et chaque chose, normalement, a un début. D'accord. Alors, avant de conclure, je vais passer la parole à la présidente, d'accord, du comité d'organisation. C'était une ébauche d'une idée qui a été vraiment concrétisée. Alors, ces gens-là, croyez-moi, ils ont commencé la galère depuis le mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Ils étaient à mes côtés pour m'épauler sur tous les plans. Alors je tiens à les remercier vivement pour leur sérieux, leur sérénité, leur acharnement encore au travail. C'est une idée qui se finit par se concrétiser et croyez-moi, si vous m'avez dit, vous m'avez posé cette question-là le dimanche, est-ce que ça va marcher? J'allais vous dire, je ne sais pas. J'avais confiance dans le comité d'organisation et c'était cette confiance-là qui a donné cet aboutissement. Je suis la présidente du séminaire international, mais sans deux comités, je ne pourrais être que Dr Zidane. Ni plus, ni moins, croyez-moi. D'accord? Alors l'oiseau, le pigeon, d'accord, il vole avec deux ailes. Sans ces deux ailes, il ne pourra jamais voler. C'est ça, Dr Zidane. Donc moi j'avais un aile, d'accord, sur lequel j'ai vraiment, d'accord, appuyé. Je tiens encore à les remercier, parce que moi, j'ai un petit caractère. Ce petit caractère-là, c'est de ne rien connaître. Docteur Metlef Sarah est là, d'accord, docteur Billah Hussein, il y a encore docteur Ali Haïmoud, docteur Gadouche. Donc elles, ce sont des sœurs à moi, ce sont des amis à moi. Mais lorsqu'on commence le travail, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. D'accord? Moi je suis Madame Zidane et elle c'est Madame X, Madame Y, etc. Alors je tiens à les remercier et à demander maintenant le pardon. D'accord? Si jamais j'ai trop appuyé sur la détente. D'ailleurs, il y a Dr Belhassan qui est présente. Hier, elle m'avait dit l'après-midi, la matinée, il y avait un 111, d'accord, qui était tracé sur mon front. L'après-midi, vers les coups de 18h, avant de quitter à 19h, alors elle m'avait encore souri. Elle m'a dit, oh, finally, tu as pu sourire. D'accord? Elle est là, elle est en train d'appuyer, d'adhérer à ce que je dis. Le deuxième, elle, d'accord, sur qui j'avais vraiment, j'ai cru en eux, d'accord, ils m'ont été d'une aide très, très, très précieuse. Et c'était quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'était le comité scientifique, d'accord. L'évaluation a été faite à l'anonymat, le résumé est évalué, il est là, d'accord, la décision est prise, ou bien l'acceptation. Je ne dirais pas le rejet, parce que le mot rejet est un petit peu rude. Je dirais que c'est quelque chose qui va peut-être servir ultérieurement, si vous voulez, d'accord, à d'autres manifestations. C'est bon. Je ne sais pas, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, le comité scientifique, je tiens encore à les remercier. Il y a ceux qui sont présents, il y a ceux qui sont absents. Merci infiniment pour tous les efforts consentis
qui ont vraiment abouti encore à la réalisation, d'accord, de ce séminaire international. Merci à tous. Merci aux gens qui sont présents. Merci aux personnes et aux participants qui se sont déplacés de pratiquement 50 wilayas. Merci encore pour les chers conférenciers qui ont cru en moi, d'accord, qui sont venus de plusieurs pays. Il y a professeur M. Gardela qui vient, d'accord, de France, et au téléphone, il avait cru en moi. Il y a professeur Sadak, d'accord, qui encore, j'ai une collaboration avec lui, c'est l'éditeur, si vous voulez, associé de la revue Natec, dans laquelle je suis éditrice en chef. Il a encore cru en moi. Il y a Sebli qui est mon amie et ma sœur, mais encore elle a cru en moi. Tous ces gens-là m'avaient dit, tu vas arriver, tu vas aboutir. Moi, c'est légitime et c'est humain. J'avais peur, d'accord? J'avais peur, étape par étape, depuis le début, d'accord, le dépliant, ensuite les acceptations, ensuite les participations, l'évaluation, jusqu'à la préparation et l'établissement du programme. Vient par la suite les gens qui vont venir chez vous. Croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand ça finit bien, c'est quelque chose encore d'agréable. Alors je tiens à vous remercier, chers conférenciers, d'avoir cru en Madame Zidane. Merci infiniment. D'accord? Many thanks, dear sister. You believed in me. Okay? Thank you so much. Alors, avant maintenant de clôturer, j'aimerais donner le bilan du séminaire international. Il y a donc Madame Metlef Sarah, Dr Metlef Sarah, qui va essayer de nous donner le bilan du séminaire. Par la suite, je vais passer, d'accord, au vice-doyen, Dr Dobel Abdelzer, le vice-doyen chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, pour donner, d'accord, son mot, et je passerai Inch'Allah directement à la conclusion et aux recommandations. Merci, Dr Zidane. Concernant les travaux de ce séminaire, le premier séminaire international sur la biologie, la physiologie, la physiopathologie a été étalé sur 2 jours, 2 jours de travaux, où nous avons assisté à 80 communications orales le premier jour et 74 affichées, avec 3 conférences plénières, avec un total de 154 communications le premier jour. Pour le deuxième jour, on a assisté à 36 communications orales dans les 5 axes et 59 affichés avec un total de 95 communications. Le total de communications qui ont été passées les 2 jours de séminaire est de l'ordre de 249 communications avec 6 conférences plénières qui ont été bien sûr, ou 3 conférences plénières ont été en ligne, ont été gérées en ligne à cause de quelques empêchements pour les conférenciers. Les différents participants, on a accueilli plusieurs participants à partir de 50 wilayas. Il y avait aussi des participants de la chaire Tunisie. J'espère qu'on a arrivé à organiser ce séminaire-là. Inch'Allah, on peut se rencontrer dans d'autres manifestations scientifiques. Et Inch'Allah, ça sera une tradition ici. Au niveau de notre faculté, on va essayer d'installer ce séminaire pour une 2e, une 3e, une 4e et pourquoi pas une 5e version. Et merci. Merci à vous. J'aimerais encore ajouter quelque chose. Il y a professeur Tahati ici présent. C'est mon grand frère. D'accord? C'est mon enseignant qui m'a tout appris. D'accord? Depuis mon jeune âge jusqu'à ma graduation, ma post-graduation, je suis avec lui maintenant au collège. Alors, professeur Tahati Malad m'a incrusté une chose, qui est le président du comité scientifique du séminaire. Il m'a incrusté une chose, et la chose qui m'a incrusté, c'est de ne jamais baisser les bras. Tous les obstacles que j'ai confrontés et auxquels j'étais sujet, d'accord, en lui téléphonant, il me disait, Fonce, faut y aller, la vie elle est comme ça,
Je vous remercie, professeur Tahardi. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci toujours pour votre présence, Dakar, votre présence à mes côtés. Rabbi Shekhi. Et à leur côté aussi. Oui, vous avez normal. C'est qualité. Merci Madame la Présidente. Alors, arrivé à terme de cet événement, je réitère mes remerciements les plus sincères, en premier lieu au doyen de la Faculté des Sciences, le Dr Bekar Mohamed Ali, Madame la Présidente, Madame Zidane, le comité d'organisation pour leur mobilisation et participation active pour la réussite de cette manifestation. Chers confrères, docteur Jézissi, docteur Anseta, professeur Nezou, merci pour vos conférences bénéfiques et d'actualité. Honorable assistance, je vous remercie pour votre participation. Vous serez toujours les bienvenus à l'Université Hassiba Mouali de Chef, et en particulier à la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Espérons de vous retrouver l'an prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition. Salam alaikum. Il va la faire tout seul, là. Hein? D'accord, il va la faire tout seul, la nouvelle édition. Parce que ça y est, moi, je dois m'éclipser, d'accord, pour donner le relais. Il y a docteur Metlef, hein? D'accord, là, elle est en train de promettre une deuxième édition. Ok, je serai, d'accord, là pour aider. Alors, docteur Tobel et docteur Metlef, docteur Gerdouche aussi, hein, ont opté pour la deuxième édition. Et cette fois-ci, c'est quelque chose d'encore plus important. Ok. Alors, pour conclure, chers participants, chers conférenciers, membres du comité d'organisation, membres du comité scientifique. En conclusion, ce séminaire a été une occasion précieuse pour explorer en profondeur les thèmes et les sujets abordés. Nous avons pu tirer des enseignements importants de ces discussions, des présentations et des échanges d'idées qui ont eu lieu au cours de ces derniers jours. Il est clair que les défis auxquels nous sommes confrontés sont complexes, mais nous sommes mieux préparés à les affronter grâce aux connaissances partagées. Nous avons également constaté l'importance de la collaboration interdisciplinaire et de l'innovation pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble, à partager nos expériences et nos idées et à créer des réseaux de soutien pour faire progresser nos domaines respectifs. Les recommandations sur la base des discussions et des présentations de ce séminaire international de biologie, physiologie et de pathophysiologie, qu'est-ce qu'on a à dire? On va formuler les recommandations suivantes qui s'articulent comme suit. Promouvoir la collaboration interdisciplinaire. Il est impératif de continuer à encourager la collaboration entre les différentes disciplines et domaines d'expertise. Cela peut se faire par le biais de programmes de recherche conjoints, de séminaires interdisciplinaires et collaboration interinstitutionnelle. 2. Investir la recherche et l'innovation. Alors, les institutions académiques et l'industrie doivent accroître leur soutien à la recherche et à l'innovation. Il est essentiel de continuer à financer des projets de recherche novateurs qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes complexes. 3. Diffuser les connaissances. Il est essentiel de rendre les résultats de la recherche accessibles au grand public. Pourquoi pas? Les médias, les conférences publiques et les publications en accès libre sont des moyens très efficaces pour partager les découvertes avec le monde entier. 4. Il faut promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale. Les recherches menées devraient prendre en compte les enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. Il est de notre devoir de veiller à ce que nos actions aient un impact positif sur la société et sur l'environnement. En mettant en œuvre ces recommandations, nous pouvons contribuer de manière significative à la résolution des défis actuels et futurs. Ce séminaire international a été une étape importante, mais il est maintenant temps de passer à l'action et à la concrétisation des idées. Merci à tous les participants pour leur engagement et leur contribution très précieuse. Encore par respect à ma sœur, mon amie,
professeur Sergi, et encore pour essayer d'encourager l'utilisation de l'anglais, d'accord, au niveau du milieu universitaire. Je vais essayer encore de dire ces quelques mots en anglais. So, in conclusion, the seminar has been a valuable opportunity to explore the themes and topics discussed in depth. We have learned a great deal from the discussions, presentations, and exchange of ideas that have taken place over the last few days. It's clear that the challenges we face are complex, but we are better prepared to face them thanks to the knowledge shared here. We have also seen the importance of interdisciplinary collaboration and innovation in solving some of the most pressing problems of our time. It's essential that we continue to work together, share our experiences and ideas, and curate super network to advance our respective fields. As recommendations, we can say that based on discussions and presentation at the seminar, we make the following recommendations. It's imperative to continue to encourage collaboration between different disciplines and areas of expertise. This can be done through joint research programs, interdisciplinary seminars, and inter-institutional collaboration. Academic institutions and industry must increase the support for research and innovation. It is essential to continue funding innovative research projects that can help solve complex problems. It's essential too to make research results accessible to the general public. Media, public conferences, and open access publications are effective ways of sharing discoveries with the world. Research should take into account issues of sustainability and social responsibility. It's our duty to ensure that our actions have a positive impact on society and environment. By implementing these recommendations, we can make a significant contribution to solving current and future challenges. This seminar has been an important step, but now it's time to take action and put our ideas into practice. Thank you to all the participants for their commitment and valuable contribution. Merci infiniment. D'accord. تبارك الرحمن فيكم. شكرا لقدومكم. أنتم تاج من